ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 3۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں شکر کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا، روز جزا کا مالک ہے۔ آج ہم لفظ دین کے اوپر بات کریں گے۔ دین کا مادہ دال یا نون اور باب ہے دورابا۔ لفظ دین کے مترادف الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں: دین، شریعت، ملت۔ دین وہ احکامات جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یکساں قابل اطاعت ہیں۔ شریعت وہ احکامات جو ہر نبی کے زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور ملت وہ نظام جو ایک نبی نے احکام الہی کی فرمانبرداری کے لیے اپنی امت میں رائج کیا، جس کی مثال ملت ابراہیمیہ قرآن میں دی گئی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع الدین ہے تو ہم صرف بات دین پہ کریں گے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں لفظ دین ایک نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کے 4 اجزاء ہیں: حاکمیت و اقتدار اعلیٰ، تسلیم و اطاعت جو عملی طور پر حاکمیت کے زیر اثر کی جائے، وہ نظام فکر و عمل یعنی قانون جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے، مکافات و جزا جو حاکمیت کی طرف سے اس کے نظام کی اطاعت یا بغاوت کا صلہ۔ آج کی آیت ہم نے پڑھی ہے مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک، تو یہ مکافات و جزا دین کا مطلب ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اسے یوم الدین کہا گیا۔ تو اب ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ۔ سورہ یوسف۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہی سیدھا طریقہ، ذالک دین القیم، تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، تو لہٰذا دین وہ، حکم وہ، حاکمیت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو، تو وہی الدین ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے تسلیم و اطاعت۔ سورہ الزمر کی آیت مبارکہ ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ تو تسلیم و اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، تو یہی تسلیم و اطاعت جو ہے اللہ کی بندگی، فاعبد اللہ یعنی اللہ کی عبادت اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، تو تسلیم و اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اسی کا دین فالو کرنا ہے، اسی کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم کسی اور کے احکامات فالو کریں گے تو گویا ہم نے اس کا دین اپنایا ہوا ہے۔ اگلا نقطہ ہے وہ نظام فکر و عمل یعنی قانون، اس کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ یوسف۔ فبدا بأوعیاتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک
इल्ला अन यशा अल्लाह नरफअ दरजातिम मिन नशा वफौक कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। ये सूरह यूसुफ है और इसमें अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में सारी तफसीलात बताई हैं। तो वहाँ पे जब उनके भाई उनके पास आए तो आपने अपने जो सगे भाई थे उनको रोकने की कोशिश की कि ये मेरे पास रुक जाएं। तो वहाँ पर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ को ये एक तरकीब सिखाई। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों यानी दूसरे भाइयों की खुर्जियों की तलाशी ली और फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की तायीद अपनी तदबीर से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातार है। यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि दीनुल मलिक यानी उस मुल्क का जो कानून था, उस कानून के तहत हज़रत यूसुफ अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे। तो लिहाजा यहाँ पे किसी भी मुल्क का जो कानून है उसको दीन कहा गया है। तो दीन का मतलब हुआ कानून, निज़ाम फ़िक्र अमल। तो अगर हम अल्लाह के दीन को छोड़कर अपने मुल्क में या अपने ज़मीन पे अपने इलाके में किसी और का दीन राइज करेंगे तो फिर हमने अल्लाह के दीन को फॉलो नहीं किया। दूसरी इसकी मिसाल है सूरह अन-नूर में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअतन जिल्दतम वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन। ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन यानी कानून के मामले में तुमको दामनगीर ना हो, अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो और उनको सजा देते वक्त अहले ईमान का एक गुरोह मौजूद हो। देखें इस आयत मुबारका में बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह का कानून क्या है। कोई भी मर्द औरत जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये कानून है कि अगर वो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होंगे तो उनको अल्लाह के कानून के मुताबिक 100 कोड़े मारे जाएंगे। और फिर कि कोड़े मारते वक्त कहा गया कि तुम्हें अल्लाह के दीन को नाफिज करने में उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तरस ना आए और फिर लोगों को जमा करके दिखाया जाए। तो ये है दीन जिसका मतलब है कानून। तो ये है दीन जिसका मतलब है कानून। तो लिहाजा देख लीजिए कि इस जमीन पर कानून किसका है। जमीन अल्लाह की है, बंदे अल्लाह के हैं, लेकिन कानून गैरुल्लाह का चल रहा है। तो अगर हम किसी और दीन को फॉलो कर रहे हैं तो लिहाजा हमने अल्लाह के दीन को छोड़ा हुआ है। अब आइए आखिरी नुक्ता, मकाफात व जजा यानी जो बदला दिया जाएगा अच्छा है या बुरा। सूरह अल इन्फितार व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यसलौनहा यौमद्दीन वमा हुम अनहा बिगाइबीन वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैय्या वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। बेशक बदकार लोग जहन्नम में जाएंगे, जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और उससे हरगिज़ गायब न हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो कि जज़ा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? वो एक दिन है ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वाज़ेह है यौमुद्दीन यानी बदले का दिन। तो दीन का मतलब हुआ बदला। तो जब हम रोज़ाना नमाज़ों में पढ़ते हैं मालिकी यौमुद्दीन तो फिर हमें उस दिन का एहसास रखना चाहिए कि जिस दिन हमारे सारे अमाल इकट्ठे करके हमें बताया जाएगा कि ये अच्छे अमल थे, ये बुरे अमल थे। अच्छे अमाल का बदला जन्नत और बुरे का बदला जहन्नम होगी। तो यहाँ अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम वो दिन क्या होगा। फिर सोचो क्या वो दिन होगा
کہ جس دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ الفاتحہ ہم روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار پڑھتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں بدلہ دیا جائے گا، ہمارے سارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یوم الدین یعنی لفظ دین بہت اہم ہے، تو پھر اس کو ہم جب بھی پڑھیں گے اس انداز میں ہم اس کو سوچیں۔ ہم نے باری باری دین کے سارے مطلب کو دیکھ لیا، اور اب انشاءاللہ ہم آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔